مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين منذرا
كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لروح Ibu Dini Jihadini Inkowati Sabarna binti Bapak Ben Sabarna Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i was-salji wal barad wa naqiha minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran Allahumma a'idha min adzabil qabri Allahumma a'idha min azabin nar Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ampunkanlah dosa kami ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah
Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa anak istri kami, ya Allah. Dosa pasangan hidup kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan kau wafatkan kami, ya Allah, kecuali engkau telah mengampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini kami pun memohon kepadamu, ya Allah, ya Ghafur. Kami memohon ampunan kepadamu, ya Allah, untuk saudari kami, ya Allah, Ibu Dini, Jihandini, Ibu Awati, Sabarna. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya, ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa. Lapangkanlah kuburnya, ya Allah. Mudahkanlah hisabnya, ya Allah. Catatlah beliau, ya Allah, menjadi ahli surga, ya Allah. Allahumma ya Allah, wafatkanlah beliau dalam keadaan membawa iman, ya Allah. Jadikanlah amal-amalnya, ya Allah, menjadi teman dalamnya, ya Allah, dalam keadaan kuburnya, ya Allah. Dan dosa-dosanya engkau ampunkan, ya Allah, sebelum engkau wafat, amal-amalnya, ya Allah. Allahumma ya Allah, sebagaimana engkau pernah mengumpulkan ibu ini dengan keluarga yang dicintainya di dunia, maka kumpulkan kembali, ya Allah, di surgamu dengan keluarga yang dicintainya, ya Allah. Kumpulkan kembali di surgamu, ya Allah, dengan orang-orang yang beriman, ya Allah. Kumpulkan di surgamu, ya Allah, dengan tetangganya, ya Allah. Dengan saudara-saudaranya, ya Allah. Dengan teman-temannya, ya Allah. Dan dengan orang-orang yang dia cintai, ya Allah. Allahumma ya Allah, sebagaimana engkau telah wafatkan beliau, ya Allah, dalam keadaan sakit, ya Allah. Jadikanlah penyakitnya, ya Allah, penyakit COVID-19, ya Allah, jadikanlah sebagai tanda kesyahidannya ke atas kematiannya, ya Allah. Ya Allah, tinggikanlah derajat surganya, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami pun memohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada keluarganya, ya Allah, yang ditinggalkan, ya Allah. Berikanlah keikhlasan kepada mereka, ya Allah. Dan ampunkan dosa mereka, ya Allah. Kumpulkan kembali mereka, ya Allah, bersama Ibu Dini di surga Firdausmu, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami pun memohon kepadamu, ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Wafatkanlah kami, ya Allah, dalam keadaan Engkau telah ampunkan semua dosa kami, ya Allah. Dan kumpulkan kembali kami, ya Allah, bersama orang-orang beriman di surgamu yang tertinggi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak ke Pak Ridwan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas telah memimpin pembacaan surat bersama. Suaranya kurang jelas. Suaranya mute. Oh. Ya, Ustaz, terima kasih atas memimpin bacaan surat Yasin bersama-sama. Gus dengan doa bersama. Untuk selanjutnya, Ustaz untuk selanjutnya itu tausiah dari Ustaz Rafi bagi saya juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin wa ilaina turja'un.
Allahu. Bapak-bapak jamaah, ibu-ibu rahimakumullah yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga atas wafatnya Ibu Dini, Allah wafatkan beliau dalam keadaan khatimah, dalam keadaan iman syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap penyakit yang beliau rasakan menjawab Ibu Dini hilang wafatnya dosanya, dan mudah-mudahan setiap amal yang pernah beliau lakukan semasa hidupnya, beliau nikmati sekarang dalam kuburnya, menjadi amal yang teman beliau dalam kubur yang membahagiakan, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada keluarganya, terutama Ibu Rahman dalam kubur yang menerima yang saya hormati, suami dan anak-anak Ibu Dini yang diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini. Jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan dalam surat ke-21 Al-Anbiya ayat ke-35, kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jamaah mengatakan rahimakumullah, kematian adalah sesuatu yang pasti maut. Ya. Dan Allah punya cara bagaimana Allah mewafatkan. Yang jelas jamaah rahimakumullah, bagi orang-orang beriman bukan kematian yang harus ditakuti. Tetapi yang harus ditakuti orang beriman adalah hidup setelah kematian. Di dalam kemarin sebuah hadis atau Nabi mengatakan sebuah hadis berkata bahwa sudah meninggal dan terbujur kaku di dalam kuburnya, itu Nabi menggambarkan seperti orang yang hampir tenggelam di lautan. Orang-orang yang sudah dalam kubur, mereka digambarkan seperti kata Nabi, hampir seperti orang yang hampir tenggelam di dalam lautan. Kalau kita melihat orang yang mau tenggelam di lautan, maka yang paling dibutuhkan adalah pelampung. Ya. Yang paling dibutuhkan beliau pelampung. Ya. Mereka tidak butuh harta benda, tapi yang paling dibutuhkan pelampung. Nah, sebab itu orang-orang yang sudah meninggal dunia pun sangat butuh pelampung. Ya, mari ya, seburuk apapun misalkan seseorang meninggal dunia, masih ketika dia meninggal dalam keadaan muslim, maka dia masih punya kesempatan besar untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun orang semasa hidupnya, ketika dia meninggal dalam keadaan muslim, maka dia masih punya kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tidak tahu ya apakah seseorang meninggal dunia dalam keadaan baik atau tidak, wallahu a'lam. Kita hanya bisa mendoakan. Dan mudah-mudahan Ibu Dini rahimahullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik imannya, dalam keadaan sudah diampunkan dosa-dosanya, dalam keadaan diterima iman Islamnya. Semoga beliau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga. Namun demikian jamaah rahimakumullah, kita tidak pernah tahu pastinya, ya, tidak pernah tahu pastinya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk memberikan pelampung. Ya, memberikan pelampung kepada orang yang terbujur kaku dalam kubur. Artinya kita bisa menolongnya. Dan ini kita tidak perlu pernah merasa rugi. Ya, ketika kita membantu seseorang di dalam kubur, menyelamatkan dari fitnah kubur, bagi kita yang masih hidup jangan pernah merasa rugi. Karena amalan-amalan yang kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal, itu pasti akan kita nikmati juga setelah kita meninggal dunia. Timbang dan tidak bukan. Sekali lagi, dalam Islam diajarkan bahwa yang kita lakukan, walaupun diniatkan untuk orang lain, maka perbuatan baik itu efek positifnya akan kembali kepada pelakunya. Oleh sebab itu, bagi kita yang masih, mari kita berkirim-kirim ya kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena kebaikan itu akan dirasakan betul oleh orang yang sudah meninggal dunia, dan kebaikan itu pun akan kita rasakan setelah kita meninggal dunia. Sebab itu jamaah rahimakumullah, pelampung yang pertama yang harus kita berikan kepada orang yang meninggal dunia, mudah-mudahan ini menjadi penyelamat buat orang yang meninggal dunia, terkhusus buat Ibu Dini ya. Saya wasiatkan buat kepada keluarga. Pelampung yang pertama yang harus dilakukan adalah untuk menyelamatkan beliau. Yang pertama adalah terus mendoakannya agar Allah mengampunkan dosa-dosanya. Itu yang paling terpenting, agar Allah mengampunkan dosa-dosanya. Nah, dalam menyelamatkan terus berdoa
Itu yang paling terpenting agar Allah, maka doa yang kita ucapkan adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha kalau itu begini. Semoga Allah mengampunkan dosanya, warhamha, semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya, wa'afiha wa'fu anha, semoga Allah memaafkan segala keburukannya. Jamaah rahimakumullah, ketika seseorang, seketika ahli waris, ya, ketika ahli waris mendoakan mayit, ya, Rasul mengatakan ketika itu mayit bertanya kepada malaikatnya, wahai malaikat, apa yang menjadikan kuburku semakin luas? Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, ketika si mayit sedang disiksa, wahai malaikat, kenapa engkau berhenti menyiksa? Kemudian malaikat mengatakan, ini berkat istighfar ahli warismu. Ahli warismu sedang beristighfar kepadamu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita tidak pernah mendoakan orang yang hidup, bisa jadi orang yang hidup itu walaupun tidak pernah kita doakan. Anggaplah misalkan kita tidak pernah mendoakan saudara kita, ya. Ketika saudara kita masih hidup, kita tidak doakan pun mereka masih bisa berdoa sendiri. Tetapi ketika keluarga kita, saudara kita sudah meninggal dunia, maka yang diharapkan dari mereka adalah cuma doa. Oleh sebab itu saya berwasiat pada diri saya dan kita semuanya, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia harus lebih sering dibanding ketika mereka masih hidup. Ya, sekali lagi, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia kita harus lebih sering daripada yang ketika mereka masih hidup. Kenapa? Karena mendoakan yang hidup, ya, mendoakan orang hidup, ya, ketika kita pun tidak mendoakan, mereka bisa berdoa sendiri. Dan ketika pun kita mendoakan, mereka tidak merasakan manfaat, tidak merasakan efeknya semasa masih hidup. Efek doa-doa kita kepada orang yang masih hidup paling kita kalau tahu sekedar bahagia, ya. Kalaupun Allah kabulkan mungkin dalam membutuhkan waktu. Tetapi ketika kita mendoakan orang yang meninggal dunia, pada saat kita sedang mendoakan, efeknya langsung dirasakan oleh si mayit. Efeknya langsung dirasakan oleh si mayit. Rasulullah mengatakan ketika si mayit sedang disiksa dalam kubur, lalu ahli waris dunia yang masih mendoakannya, maka malaikat berhenti menyiksa. Maka malaikat berhenti menyiksanya. Selesai berdoa kita pada orang meninggal, kemudian disiksa lagi, tapi terus berkurang siksanya. Semakin sering kita mendoakan, maka lama-lama akan habis siksanya. Kalau orang baik di dalam kuburnya, ketika kita mendoakan, kuburnya semakin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berharap doa-doa yang kita kirimkan buat Ibu Dini rahimahullah, semoga menjadi pelapang kubur-kuburnya. Ya, semua semakin lapang kuburnya. Selapang seluas mata memandang, jadi penerang kuburnya. Oleh sebab itu, jamaah rahimakumullah, inilah yang harus paling pertama bisa kita lakukan untuk menyelamatkan orang yang sudah meninggal yang kita cintai adalah mendoakan. Ya, dan doa yang paling terpenting adalah agar Allah mengampunkan dosanya. Seandainya kita tidak bisa mendoakan almarhum orang yang meninggal dengan doa-doa yang lain, tidak pandai merangkai kata dalam doa, ketika kita mendoakan dengan Allahumma gfirlahu atau Allah magfirlah, ya Allah ampunkan dosanya, ini jauh lebih dari cukup. Jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa masuk surga itu karena dua sebab. Inilah bentuk rahmat Allah. Yang pertama ada amal yang diterima, yang kedua diampunkan semua dosa-dosanya. Makanya ketika orang-orang yang sudah beramal dan mudah-mudahan diterima amalnya, maka yang lebih dibutuhkan setelah itu adalah agar Allah mengampunkan dosanya. Makanya Rasul berwasiat kepada kita yang masih hidup, ketika kita mendoakan orang yang meninggal dunia, itu lebih baik adalah dengan kalimat Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunkan dosanya. Bukan berarti tidak boleh mendoakan yang lain, tapi ini yang paling terpenting. Andai sekali lagi, kita tidak bisa merangkai kata dalam doa, maka doa ini Allah ampunkan dosanya, ini jauh lebih dari cukup. Bagaimana buat kita yang melakukan doa ini kepada orang yang meninggal dunia? Allah katakan, Nabi katakan, maka Allah pun akan mengampunkan dosa-dosa. Semakin kita banyak mendoakan orang lain, maka semakin besar Allah mengampunkan dosa kita. Nabi, jadi jamaah rahimakumullah, maka jangan pernah rugi kita mendoakan orang lain. Karena setiap doa yang kita panjatkan akan kembali kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ketika kita mendoakan orang lain, dan yang didoakannya tidak pernah tahu, Allah akan memberikan jauh lebih baik kepada kita yang mendoakannya. Mudah-mudahan doa-doa kita malam hari ini buat Ibu Dini Allah kabulkan, sehingga akan menjadi pelapang kubur Ibu Dini, dan mudah-mudahan doa-doa ini juga akan Allah kabulkan buat kita pada saat ketika kita sudah terbujur kaku di dalam kubur. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama pelampung yang bisa kirimkan kepada orang yang doa. Yang kedua yang bisa kita kirimkan buat orang yang sudah meninggal dunia adalah kita menjadi orang yang soleh, terutama anak-anaknya. Ya. Nah, maka ketika orang yang soleh mengatakan, makanya mohon maaf ini kepada putra-putrinya yang Ibu Dini,
Harus mulai menanamkan dari sekarang bahwa saya harus menjadi anak yang soleh. Karena saya ingin menyelamatkan orang tua saya. Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang soleh bukan saja bisa menyelamatkan dirinya sendiri di api neraka, tapi anak yang soleh bisa menyelamatkan ke atas, itu kedua orang tuanya, bisa menyelamatkan ke samping, itu pasangan hidupnya, dan bisa menyelamatkan ke bawah, yaitu keturunannya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat ke-13, ya, surat Ar-Ra'd, ya, dari ayat 22 sampai 24. Allah akan kumpulkan kembali orang-orang yang soleh bersama keluarganya. Nah, saya ya, terutama saya pesankan kepada putra-putri Ibu Dini, ya, ahli warisnya, jadilah anak yang soleh. Harus diazamkan mulai sekarang saya harus jadi anak yang soleh, karena itu cara yang terbaik untuk menyelamatkan kedua orang tuanya, bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, saat itu jamaah Allah, maka kita semua harus bertekad menjadi orang yang soleh, karena kita bukan hanya ingin saja menyelamatkan diri kita, tapi kita ingin menyelamatkan orang-orang terdekat kita. Hari ini mungkin kita tidak peduli dengan saudara kita, orang terdekat kita. Tapi nanti di hari kiamat, begitu kita terpisah, ada yang di neraka, sebagai ada di surga, auzubillah, maka disitulah kesedihan yang akan melanda kita. Masa itu kita berdoa, jadikan diri kita soleh, semoga kita bisa menyelamatkan diri kita dan orang-orang lain, terutama di antara keluarga kita. Ini yang kedua yang harus kita kirimkan melambung kepada kedua orang tua kita adalah kesolehan kita. Nabi mengatakan, ada 3 amalan yang tidak akan terputus, ya. Salah satunya adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga yang bisa kita kirimkan buat orang yang sudah meninggal dunia adalah dikhususkan adalah sedekah atas nama si mayit. Ya. Sedekah atas nama si mayit. Jamaah rahimakumullah, inilah keunikan sedekah. Ya. Inilah keunikan sedekah. Satu-satunya hadis yang menjelaskan bahwa amal soleh dibolehkan atas nama orang meninggal dunia hanya sedekah. Ini bukan berarti amal yang tidak, ya. Bukan berarti amal yang lain tidak. Tetapi yang jelas ada dalilnya, yang jelas hadisnya secara sharih, secara bahwa amal yang bisa langsung kita teguh utamakan, amal yang bisa kita niatkan atas namakan orang meninggal dunia adalah hanyalah sedekah. Ya, adapun badal haji, ya, itu ulama beda pendapat. Bagaimana orang yang meninggal dunia, apakah boleh dibadal haji? Ulama beda pendapat. Ya. Yang pertama, kalau si mayit semasa hidupnya sudah berniat haji, maka boleh dibadalkan. Kalau tidak berniat haji semasa hidupnya, itu ulama berpendapat boleh dibadalkan, boleh tidak. Jadi artinya ini tidak. Tetapi sedekah adalah itu disepakati oleh semua ulama bahwa kita boleh bersedekah atas nama si mayit. Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah 1 biji kurma, ya. Dengan sepotong kurma. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, ya, ini kepada ahli warisnya, ya, biasakanlah sedekah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, kita lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa surat keempat, karena wasiat Allah kepada ahli waris ketika mereka hendak membagikan harta warisan milik mayit pun Allah katakan keluarkan dulu sedekahnya atas nama si mayit. Ya. Keluarkan sedekah atas mayit. Kenapa? Karena sedekah adalah salah satu amalan yang sangat baik untuk mencegah seseorang dari api neraka. Asal itu, ya, saya wasiatkan kepada ahli warisnya, ya, silakan bersedekah atas nama si mayit, ya. Bahkan Allah mengatakan tadi dalam surat keempat ayat 8, bahkan ketika kita mau bagi waris pun, itu sebelum dibagi waris, maka keluarkan sedekah atas nama si mayit. Bapak Ibu rahimakumullah, apalagi, ya, sepengetahuan saya, insya Allah mudah-mudahan semua saya tidak salah, ya. Ibu Dini ini adalah termasuk ahli sedekah, ya. Ya, termasuk ahli sedekah, ya. Termasuk ahli sedekah. Saya mendengar dari beberapa cerita tetangganya, saudaranya, bahwa Ibu Dini termasuk ahli sedekah, ya. Nah, mudah-mudahan yang beliau lakukan ini menjadi penghalang beliau dari api neraka, ya. Sedekah yang beliau sering lakukan adalah ini menjadi akan terus tumbuh. Karena jamaah rahimakumullah di dalam sebuah hadis, ya, satu-satunya amal, ya, satu-satunya amal sekali kita beramal pahalanya akan terus tumbuh, ya. Mohon maaf ya, kalau saya gambarkan, kalau kita sholat, ya, kalau kita sholat maka pahala sholat misalkan 100, ya sudah begitu 100. Begitu kita sholat dapat pahala 100, maka pahala itu 100. Kita puasa misalkan pahala puasa 1000, begitu sekali dapat pahala 1000, sudah Allah simpan 1000. Nah, pahala baca Quran kita dapat pahala misalkan 2000 misalkan. Begitu sekali baca Quran maka pahala 2000 Allah simpan 2000. Tapi tidak dengan sedekah.
Rasulullah SAW mengatakan orang yang bersedekah dari harta yang halal itu pahalanya akan terus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari ya, nomor 1410, Nabi mengatakan tidaklah seseorang sebutir kurma dari hasil kerja yang halal. Melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya lalu dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan kuda atau anak unta betinanya. Sedekah itu sekecil gunung atau lebih besar daripada itu. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita rajin bersedekah, maka kita nanti di hari kiamat akan melihat pahala sedekah kita terkaget-kaget. Betapa besarnya pahala sedekah kita. Dan sekali lagi, pahala sedekah itu tidak stagnan. Pahala sedekah itu akan terus tumbuh sampai hari kiamat. Bahkan Nabi menggambarkan siapa yang sedekah satu kurma saja, satu biji kurma dari harta yang halal, maka pahala sedekah yang akan dituai oleh pemiliknya di hari kiamat itu bisa sebesar gunung, bahkan besar daripada itu. Karena Nabi mengatakan Allah akan terus menjaga pahala sedekahnya, akan terus tumbuh sebagaimana seseorang menjaga anak untanya tumbuh. Nah, mudah-mudahan setiap sedekah yang dilakukan Ibu Dini semasa hidupnya ini akan beliau nikmati di dalam kuburnya, akan beliau menikmati dalam akhiratnya, dan beliau menikmati pahala ini yang terus tumbuh. Sebab itu jamaah rahimahullah, perintah bersedekah ya, perintah bersedekah itu tidak berhenti pada saat kita masih hidup. Sekali lagi, perintah bersedekah tidak berhenti saat kita masih hidup. Bagaimana perintah sedekah itu terus berlanjut sampai kita sudah tiada. Satu contoh misalkan di dalam Al-Quran, Pak. Ya, di dalam Al-Quran, ketika kita akan meninggal dunia pun, kutiba alaikumul wasiyah. Diwajibkan atas kalian orang beriman apabila memiliki harta yang banyak berwasiat harta. Berwasiat harta. Ya, saya nggak tahu ini Ibu Dini ini sebelum meninggal apakah ada wasiat harta atau tidak ya. Wasiat harta yang beriman harta ini adalah salah satu amalan yang sangat baik untuk menyelamatkan seorang dari api neraka. Dan ini pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Bayangkan kata Allah ketika seseorang akan meninggal dunia saja masih dengan cara berwasiat harta. Begitu dia sudah meninggal dunia pun Allah menyuruh dia tetap bersedekah. Dengan cara apa? Kata Allah dengan cara yang pertama jamaah dengan cara sedekah orang yang sudah meninggal. Cara yang pertama adalah seluruh biaya pengurusan jenazahnya itu diambil dari hartanya. Bapak Ibu rahimahullah ya, kemarin ya berapapun biaya untuk biaya pengurusan jenazah Ibu Dini itu kalau bisa diganti dari hartanya, ya diganti dari hartanya sendiri. Kenapa? Karena ini supaya menjadi pahala sedekah buat beliau dan mengurangi hisab hartanya. Seorang sahabat Nabi pernah meninggal dunia dalam keadaan miskin, ya, dan dia cuma punya sayur atau kain, ya, sehingga Nabi menguburkan sahabat ini, ya, dengan posisi betis ke bawah terbuka, ya, karena saking tidak punyanya dia kain untuk menutup jenazahnya. Dia cuma punya satu lembar kain untuk menutup sebagai kain kafannya. Tetapi yang menarik adalah tidak tertutup dari betis ke bawah. Dan Nabi menguburkan sahabat ini dalam keadaan betisnya terbuka. Yang menarik adalah Nabi tidak meminta ya kepada sahabat selembar kain kafan. Dan tidak ada sahabat pun yang bersedekah satu lembar kain kafan untuk membungkus betisnya. Kenapa sahabat demikian? Kenapa sahabat tidak melakukan itu? Ini karena Nabi menganjurkan bahwa mengurus jenazah, seluruh biaya mengurus jenazah hartanya, itu biar menjadi pahala sedekah betis. Ya, jadi pengurang hisabnya. Yang kedua, bagaimana Allah juga menganjurkan orang yang sudah meninggal untuk bersedekah. Yang pertama dengan cara biaya pengurusan jenazahnya. Yang kedua, tunaikan wasiatnya jika ada wasiat. Yang ketiga, tunaikan harta hutang-hutangnya. Dan yang keempat adalah bersedekah atas nama si mayit. Bersedekah atas nama si mayit. Ini menunjukkan bagaimana sedekah begitu sangat penting bagi orang yang sudah masih hidup ataupun sudah meninggal. Sampai-sampai sekali lagi jamaah Allah, perintah bersedekah tetap dianjurkan walaupun kita sudah meninggal dunia. Bahkan kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, seorang suami yang meninggal dunia pun, ya, seorang suami yang meninggal dunia pun itu masih diwajibkan memberi nafkah kepada istri yang tinggal hidup. Ya. Bayangkan seorang suami yang sudah meninggal itu tetap punya kewajiban memberi nafkah materi kepada istri yang masih hidup selama 1 tahun. Gimana caranya? Itu diambil dari harta peninggalan suaminya untuk nafkah istrinya selama setahun sebelum dia diwaris. Ini berarti menunjukkan bahwa sedekah itu tetap penting walaupun dalam keadaan orang sudah meninggal dunia. Makanya yang ketiga, untuk mengirimkan pelampung kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah dengan cara kita bersedekah atas nama
si mayit, ya, atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini insya Allah kata Nabi akan menjadi penghapus dosa-dosanya, pencegah beliau dari api neraka. Yang keempat, untuk mengirimkan pelampung kepada orang yang sudah meninggal, kita meneruskan amal soleh orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita melihat misalkan Bu Dini punya satu kebaikan, maka yang paling terbaik adalah selain kita menjadi anak yang soleh, anak-anak keturunannya, maka yang paling terbaik juga cara berbaktinya adalah dengan cara meneruskan kebaikan, ya, olehan, amal-amal baik yang biasa dilakukan orang tuanya. Kalau orang tuanya biasa bersedekah, maka teruskanlah dalam sedekah setelah itu oleh ahli warisnya. Dan ini cara berbakti kepadanya. Ini cara berbakti kepadanya. Ya. Sebagaimana istri-istri Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka istri-istri Nabi itu melakukan amalan-amalan yang biasa lakukan Nabi. Ada yang terbiasa bakti dengan malamnya panjang yang seperti Aisyah. Ada yang terbiasa memperbanyak sedekah setelah Nabi meninggal seperti Zainab binti Al-Jahsy dan seterusnya. Ini karena salah satu cara untuk berbakti menolong orang yang sudah meninggal dunia adalah dengan cara kita meneruskan amal solehnya. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, untuk memberikan pelampung kepada orang yang sudah meninggal adalah dengan cara kita terus menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Ini disunnahkan untuk terus menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia dan diharamkan urutannya. Bahkan ini diabadikan dalam Al-Quran doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jamaah rahimakumullah itu berdoa di dalam surat ke-26, ya. Dalam surat Asy-Syu'ara, ya, ayat ke-83 sampai 85. Ada permintaan Nabi Ibrahim, di situ ada 4 permintaan, ya. Rabbi habli hukman, ya Allah berikan aku ilmu, wa alhiqni bis-shalihin, gabungkan aku bersama orang yang soleh, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah bibir kebaikan untuk orang-orang yang hidup setelahku. Jadi salah satu doa Nabi Ibrahim adalah, ya Allah, aku ingin menjadi buah bibir yang baik. Aku ingin dikenang kebaikanku setelah aku meninggal dunia. Jadi jamaah rahimakumullah, ini juga penting kita baca doa-doa ini, ya Allah, aku ingin kebaikan-kebaikan dikenang oleh orang hidup setelah aku meninggal dunia. Jamaah rahimakumullah, jangan khawatir, ya. Kalau kita punya amal soleh, ya, kalau kita punya amal soleh yang ikhlas, sesembunyi apapun kita menyembunyikan amal soleh hidup, masih hidup. Ya. Dan ini menjadi sunnah, jamaah menjadi sunnah kita menceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal. Karena selain berpahala buat yang menceritakan, berpahala juga buat si mayit dan bisa menjadi ini pahala jariah. Kalau misalkan keluarga Ibu Dini menceritakan kebaikan Bu Dini kepada teman-temannya, lalu orang yang mendengar kebaikan Bu Dini terinspirasi untuk melakukan kebaikan yang sama, maka orang yang melakukan kebaikan ini akan mengirimkan juga pahala kepada Ibu Dini. Maka sekali lagi saya wasiat kepada suami, kepada anak-anak, kepada saudara-saudaranya, biasa menceritakan kebaikan-kebaikan Ibu Dini yang sudah meninggal dunia, supaya ini menjadi pahala buat beliau, dan ini menjadi inspirasi buat orang yang hidup untuk melakukan kebaikan yang sama. Maka sekali lagi ya, Nabi Ibrahim secara khusus meminta kepada Allah ya, agar beliau hidup jadi buah bibir yang baik bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Dan Allah kabulkan. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim agar ingin terus disebut kebaikan Nabi Ibrahim selanjutnya. Itulah salah satu pengabulannya adalah dengan cara salawat Ibrahimiyah. Ya. Allah gabungkan antara salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim. Semua orang beriman pasti pernah menyebut nama Ibrahim, minimal 5 kali kita menyebut nama Nabi Ibrahim. Ini adalah doa Nabi Ibrahim, ingin disebut terus kebaikannya setelah beliau meninggal dunia. Maka sekali lagi, salah satu cara untuk membantu orang yang sudah meninggal dunia adalah dengan cara kita menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir, jamaah rahimakumullah, cara mengirim pelampung kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah dengan cara kita tetap menyambung silaturahim dengan orang-orang terdekat beliau. Menyambung silaturahim dengan teman-temannya, menyambung silaturahim dengan keluarganya. Maka bagi kita yang masih hidup, jamaah rahimakumullah, kalau kita punya anak, punya cucu, tolong kenalkan anak cucu kita kepada teman-teman dekat kita. Kenalkan anak cucu kita kepada keluarga kita. Supaya apa? Supaya ketika kita meninggal dunia, anak cucu kita tetap menyambung silaturahim dengan keluarga kita. Anak cucu kita menyambung silaturahim dengan teman-teman kita. Ya. Maka ini anak-anaknya ya, tolong dilacak dengan siapa Ibu Dini punya teman karib, dengan siapa beliau punya teman akrab. Sambung kembali silaturahim itu. Sambung kembali silaturahim itu. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ya,
tetap menyambung silaturahim dengan keluarganya Khadijah. Ya, sampai-sampai mohon maaf ya, itu Aisyah pernah cemburu kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah begitu perhatian kepada keluarga dan teman-teman Khadijah. Rasulullah hanya melakukan itu karena ini terus mengirimkan pahala kepada Khadijah istri tercintanya. Nah, salah satu cara mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah tetap kita menyambung silaturahim dengan keluarganya, dengan orang-orang terdekatnya, dengan teman-temannya. Makanya sekali lagi saya ingin sampaikan, ya saya wasiatkan kepada keluarganya, terutama anak-anaknya, ya suaminya, sambung silaturahim kepada teman-teman ibundanya, sambung silaturahim kepada keluarganya, dan inilah cara berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah mudah-mudahan dengan amalan-amalan seperti ini, mudah-mudahan ini mengirimkan para Allah, dan itu menjadi penyelamat buat beliau dari azab kubur, penyelamat beliau dari siksa neraka, dan mudah-mudahan itu menjadi peringan hisab beliau. Sekali lagi, jadikanlah pelajaran orang yang sudah mendahului kita. Sekarang masing-masing kita juga pasti akan meninggal dunia. Sekali lagi, bagi orang beriman, bukan kematian yang ditakutkan, tapi bagi orang beriman adalah justru kehidupan setelah kematian. Maka Allah mengatakan dalam surat At-Tur, yang surat 52, orang yang dijamin Allah masuk surga adalah orang-orang yang takut terhadap kematian setelah hidup. Kehidupan setelah mati. Sekali lagi, orang-orang yang dijamin Allah masuk surga adalah orang-orang yang mereka mentakutkan kehidupan setelah kematian. Kenapa demikian? Karena kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang abadi, tidak akan ada ujungnya. Oleh sebab itu, mereka takut, maka mereka mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, ya kami wasiatkan, ya kami nasihatkan buat pribadi dan buat kita semuanya, baiki diri kita, mari terus kirimkan kebaikan-kebaikan orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia dengan cara yang saya sebutkan tadi. Ya, dalam istilah saya, istilahnya pelampung ya. Bagaimana Nabi, orang yang meninggal dunia itu seperti orang yang mau tenggelam di lautan, dan mereka dengan cara pelampung. Mudah-mudahan kita doakan keluarga besarnya bisa terus mengirimkan pelampung kepada ibu ini dan keluarganya yang sudah meninggal dunia, sehingga mereka bisa menyelamatkan saudara mereka yang sudah meninggal dunia. Dan itu insya Allah pelampung yang dikirim pun akan dirasakan manfaatnya ketika mereka pun sudah meninggal dunia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan ibu ini sekali lagi diwafatkan dalam keadaan sudah diampunkan semua dosanya, ya dicurahkan rahmatnya, dilapangkan kuburnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga Firdaus, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, keikhlasan, dan kembali mereka dikumpulkan nanti di surga Firdaus semuanya. Sebagaimana Allah telah mengumpulkan Ibu Dini dan keluarganya di dunia dalam keadaan beriman, semoga mereka kembali dikumpulkan dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas tausiahnya. Punten Om Ridwan, suaranya nggak kedengeran. Terima kasih Ustaz atas dan tentunya ini akan menjadi bekal buat kita semua, khususnya bagi putra-putranya Ibu Dini untuk meneruskan segala amalan yang selama ini Ibu Dini sudah sering-sering lakukan, khususnya karena seperti yang kita tahu bahwa beliau orang yang baik, insya Allah banyak bersedekah, secara hubungan hablum minan nasnya, masya Allah luar biasa. Dan ini menjadi PR buat tentunya bagi Ataja ataupun Aidan untuk meneruskan, menyambung terus tali silaturahmi Mamah yang selama ini Mamah sudah sudah lakukan selama ini. Selain itu juga Ustadz, mohon maaf
karena kebetulan juga suami dari Ibu Dini atau Pak Nana saat ini pun juga sedang sakit. Kondisinya beliau sedang di ICU juga. COVID Jadi juga? untuk ya, betul. Jadi untuk itu juga mohon kesediaannya kepada para hadirin yang turut serta di dalam pengajian ini untuk berdoa bersama untuk kesehatan beliau. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, kembali berkumpul dengan keluarganya. Pesan untuk anak-anak suaminya Ibu Dini. Ya, enggak Pak Ustadz, boleh dipimpin doanya. Ustadz, bentar. Ada yang lain Mohon mungkin ada yang lain mungkin. Saya lagi. Mungkin atau ada yang mau lain memimpin doa. Tadi namanya siapa? Mas Rizal? Pak Nana. Pak Nana ya. Baik. Kita kembali berdoa untuk ya. Mohon maaf ya, saya baru tahu kalau pun sakit juga ya. Mohon maaf ya, tadi nggak disinggung-singgung ya. Mohon maaf lagi. Baik, kita sama-sama berdoa kembali. Untuk pertama untuk Ibu Dini kembali kita doakan. Yang kedua untuk suaminya Pak Nana, semoga Pak Nana ini diberikan kesehatan yang segera tanpa meninggalkan penyakit yang lain ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang tetap Allah jaga kesehatan kita, kesehatan rohaniah, sehingga kita bisa terus memaksimalkan berbuat baik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan di ruh Ibu Dini. Ya Allah, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wal salji wal barad. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi badana. Suami dari Ibu Dini, isfihu ya Allah, isfihu antas syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban azhibil ba'sa ishfihu antas syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana afrigh alaina sabran, Rabbana afrigh alaihi sabran wasabbit aqdamana wasabbit qadamahu wansurhu 'alal qaumil kafirin. Allahumma yassir lana kulla asir, Allahumma yassir lahu kulla asir, fa innal usra 'alaika yasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Ustadz khususnya yang telah memimpin doa.
Terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah berkenan hadir, berkenan mendoakan almarhumah beserta suami. Semoga almarhumah diampunkan dosanya, dilapangkan kuburnya, terima amal ibadahnya. Serta untuk Panana, suami Ibu Dini, segera ya Allah angkat penyakitnya sehingga bisa berkumpul kembali dengan kita semua di sini. Amin, amin. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan meluangkan waktunya. Semoga Allah balas berlipat ganda amal-amal Ibu Bapak semua. Sebelum tutup, untuk itu mari kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mungkin Ada yang mau disampaikan, Mah? Kang Ari? Mah, ada mungkin ya. Mah, ada yang mau disampaikan? Sudah atas Wan. Terus tekap. Atur nuhun ka Ustaz. Mama, sing sabar Mama. Semoga dikumpulkan kembali dalam surganya nanti insyaallah, Ma. Amin. Mama sehat ya? Mas sehat. Mana Ustaz? Mas sehat. Alhamdulillah Ustaz. Sehat ya, mudah-mudahan dijaga terus kesehatan Ma ya. Iya. Saya sekarang ada di Bojonegoro Ustaz. Oh, lagi di Jawa. Iya. Ya mudah-mudahan barokah mana Mama. Iya. Berkah. Amin ya rabbal alamin. Minta doanya dari Ustaz. Ya, Om Ridwan mungkin izin masuk ya. Ya, sebelumnya makasih Ibu kepada Mama juga kena COVID juga Mama? Iya, qadarullah Ustaz, banyak yang kena. Oh, terus Mama kena juga. Oh, jadi nggak bisa pulang ke Bogor ya? Ke Bandung. Ya mudah-mudahan cepat sehat juga Maya, cepat sehat ya. Iya Ustaz, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai sehat. Alhamdulillah. Di Bojonegoro ini 5 orang yang kena. Saya dengan anak cucu. Itu gimana bisa ceritanya kok bisa rombongan begitu kenanya sekeluarga ini? Gimana Mas Ridwan? Iya. Ada acara? Iya. Iya, qadarullah ada acara Ustaz. Iya. Ada karena ada libur gitu jadi pengen bertemu ya qadarullah gitu, kalau tidak bertemu mungkin kemarin itu nggak ketemu dulu sama anak-anak ya. Insya Allah ada hikmahnya lah yang terbaik dari Allah. Iya. Yang penting semoga semua musibah itu jadi pengukur dosa kita semuanya, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapaknya ini ada nih. Bapaknya. Ya, kenapa? Mau masuk atau Aida? Ya, makasih banyak Pak sebelumnya udah memimpin, memberikan ilmu kita, insya Allah ilmunya bermanfaat dan untuk kita aplikasi untuk menolong Mama, untuk Mama juga di sana, dan untuk saudara yang Bogor, yang ada di Bogor, yang di Bandung.
Majalengka ya, saudara maaf dari Papa, dari Engking, tetap sambung silaturahmi dan bantu untuk Mama didoain dan dimaafkan dosa salah-salah. Terima kasih menyempatkan kehadiran di tahlilan meskipun ini baru pertama kali juga ya tahlil di online. Ya kita harus ada, keren banget. Masih banyak juga udah menyempatkan. Terima kasih buat saudara sudah membantu meditasi, sudah membantu tahlilan ini. Semoga selalu dilindungan Allah dan diberkahi. Amin, amin. Amin, amin. Oh ya, satu lagi untuk teman-teman, keluarga, kalau misalkan ada foto dari Mama, foto dari teman, Mama, Ibu ini, kalau misalkan ada foto yang tidak memakai kerudung di sosial media, di Facebook, di Instagram manapun, tolong dihapus karena takut menjadi dosa jari menghambat beliau di alam kubur sana. Jadi berpesan untuk teman-teman semua, saudara-saudara juga, jika masih ada foto yang tidak menutup auratnya, yang kelihatan auratnya, tolong di-delete, tolong dihapus, dan tidak berluaskan. Ini membantu jenazah untuk lebih mudah lagi. Terima kasih. Kang Hari, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, saya dengan Yadi Dayana, saya baru pulang dari rumah ini. Baru pulang ke rumah, saya ketua RT-nya di sini. Tadi mungkin perwakilan dari pengurus sudah disampaikan oleh Cecep. Mungkin saya pribadi dan keluarga saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kami pengurus dan warga siap membantu adik-adik putranya Panana, anak-anaknya Panana, untuk nggak usah takut, kita di sini ada untuk kalian. Keperluan apapun nanti bisa disampaikan kami. Kita tetap, saya berharap tetap sabar dan kita lalu berdoa syafaqallah Panana yang dirawat. Jadi buat anak-anak putra-putra siapa namanya, Jali dan Idan ya, Aidan dan Jali, tetap semangat, sabar, istiqomah, karena setiap kita yang makhluk kan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih waktunya Pak Ustadz, mohon izin, dan keluarga Panana, semoga bisa sembuh kembali seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pesan, karena kalau misalkan rekan saudara ingin berkenan keluar, dipersilahkan. Cara tahlilan sudah selesai. Namun jika masih ada yang berhalangan, ya, dan segala macam, hubungi
Saya Bu Dini itu berapa putra-putrinya? Oh, Ustaz. Oh, 2. 2 laki-laki dua-duanya. Yang Tazali ini ya, Tazali Tikin saya itu ya. Betul, dan Tazali. Ya, yang sabar ya anak ya. siap. Doakan terus jadilah anak-anak yang soleh supaya bisa kumpul kembali di surga insya Allah. Amin. Amin. Yang besar juga kena Ustaz. Gimana? Iya, ini jadi 3 Besar juga, orang. Ustaz. Kena juga ini anak-anaknya juga. Yang besar. Alhamdulillah ini di rumah gitu. Di rumah sakit kalau yang aneh yang besar ini di rumah mandiri. Di rumah itu di belakang. Udah baikan. Yang baju hitam, Ustaz. Oh, itu yang depan yang putih adiknya. Iya. Ya. Tapi boleh dekat-dekatan itu. Adanya nggak kena, katanya kena, boleh dekat-dekatan. Sudah sehat ya, insya Allah ya. Ya, sudah sehat insya Allah ya. Ya, mohon maaf Mama dan semuanya, saya boleh izinkan ya. Ya, mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi. Insya Allah. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja keluarga Papa ada di sini yang ikut pengajian? Tadinya ada yang gabung dari Kalimantan, cuman ternyata terkena banjir ya, habis kena hujan 10 hari, 10 malam non-stop. Jadi tadi nggak jadi ikutan gitu. Yang di Majalengka ikut nggak? Ada yang ikut? Teteh ikut nggak, Cece? Cece tadi udah tahlilan habis asar selama seminggu di Majalengka. Cuman kalau untuk ini mungkin takut agak susah karena beda rumah sama Aono ya, jadi susah yang megang HP yang bisa nge-zoom ya gitu. Ke keluarga anak-anak juga, ke keluarga Papa. Maafkan bilang ya. Kalau ada kesalahan Mama. Ya. Oke, tas damang. Udah mendingan mah. Makannya sudah normal.